நாம தற்போது சூரல்மலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரும்பு பாலத்தில் தான் நம்ம தற்போது இருக்கிறோம். தற்பொழுது நாம் இருக்கக்கூடிய பகுதியை சுற்றி பார்த்தோமானால் வெறும் பாறாங்கற்களால் இந்த கற்குவியல்கள் காணப்படுகின்றன. நம்ம மேலே அந்த அல்மாரி ஸ்லாப் விழுந்து அது மேலே அந்த வீட்டோட மேல் கூரை விழுந்து அது மேலே அந்த மண்ணை போட்டு மூடி இருக்குது. இது லைஃப்ல இந்த மாதிரி எங்கேயுமே சம்பவம் நடந்ததில்லை. இந்த மாதிரி எங்கேயும் சம்பவம் நடக்கக்கூடாது. கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் நிலச்சரிவில் சிக்கி 4 நாட்களுக்கு பிறகு ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டது ஆச்சரியம் கலந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சூரல்மலையிலிருந்து 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள படவேட்டி குன்னுவில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சிதிலமடைந்த ஒரு வீட்டிற்குள் இருந்து 2 ஆண்கள் 2 பெண்கள் உயிரோடு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்ட இந்திய ராணுவத்தினர் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மீட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரின் பெயர் ஜானி என்றும் அவர் சொந்தமாக தோட்டம் வைத்து பராமரித்து வந்ததாகவும் மெப்பாடி பஞ்சாயத்து அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஜோன்மோல், கிறிஸ்டி, எப்ரஹாம் உள்ளிட்டோரும் உயிரோடு மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஒரு பெண்ணிற்கு காலில் படுகாயம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக இந்திய ராணுவத்தினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். நிலச்சரிவின் போது அவர்கள் உயரமான இடத்திற்கு சென்றதால் உயிர் பிழைத்ததாக மீட்பு படையினர் கூறியுள்ளனர். கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் நிலச்சரிவு காரணமாக மெப்பாடி சூரல்மலை இடையே பொது போக்குவரத்து 4 நாட்களாக நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் 5 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நகர்பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்குள் முடங்கியுள்ளனர். அவசர தேவைகளுக்கு அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய வாகனங்களில் லிப்ட் கேட்டு செல்வதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். ബസ്സില്ലാത്തത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ വാങ്ങാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മേപ്പാടി ടൗണിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് 2-3 ദിവസമായിട്ട് അത് മുടങ്ങിയിട്ടാണുള്ളത്. എന്നാലും പോകുന്നുണ്ട്. ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടീൻ്റെ പേരിൽ കൈ കാണിച്ച് അതിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് പരിപാടി കഴിച്ച് വരും. வயநாட்டில் இருமுறை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவிலிருந்து உயிர் தப்பிய ஸ்டீஃபன் என்பவர் அந்த பதபதைக்கு வைக்கக்கூடிய நினைவுகளை நம் செய்தியாளரோடு பகிர்ந்து கொண்டதை தற்போது பார்க்கலாம். ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഒരു 4-5 ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മളെ തലേന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സൗണ്ട്, ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മോൻ പറഞ്ഞ് അച്ഛാ ഓടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോൻ കട്ടിലിൽ കിടക്കായിരുന്നു. ഭാര്യ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് കയറി. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലെത്തി. 3 ആളും അടുക്കളയിലോട്ട് ഓടി. അതായത് പുഴ വക്കത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. എന്റെ മുറ്റം പുഴയും ഒരു 6 മീറ്റർ വീതിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പുഴയെ കൂടെ അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഓടാൻ വിചാരിച്ച് ഞാനും ഭാര്യയും മോനും കൂടെ അച്ഛാ ഓടിക്കോ പറഞ്ഞിട്ട് അയൽവാസികൾ ഓടിക്കോളി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. ഞാനും ഓടിയിട്ട് ഒരു 4 സെക്കൻഡ് കഷ്ടി, ഒരു 4 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ മുട്ടക്കൈക്കാർക്ക് അറിയാം, എന്റെ പാടിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നഴ്സറി ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓടി. അവിടെ എത്തി. ആ എന്റെ പാടിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത മണ്ണും ഒരു ലോകം കമ്പാടും ഒരു ഒറ്റ ഇടിച്ച സെക്കൻഡ് പാടും 2 പാടികളും പോയ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പോയിട്ടുണ്ടാകണം. കാരണം ആ റോട്ടിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഇവള് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മോൻ മാത്രം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ മുണ്ടക്കയിലുള്ളവർക്കറിയാം, ഈ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ നടുഭാഗത്ത് ഞാൻ എത്തി. ഞാനൊരു 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും പോയല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ മരണം മുഖാമുഖം കണ്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുഴയിലെത്തും. എന്റെ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പുഴയാണ്. പുഴയിലെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുണ്ടക്കയിലെ നഴ്സറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ആ ഒരു 2 നില കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ കാണുന്നൊരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചം ഇരുടാണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇത്ര കയറി ഷർട്ട് മുണ്ടും ഉടുതുണിയൊന്നുമില്ല, അവിടുന്ന് കയറി ഞാൻ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തി. முண்டக்கை பகுதியில் மீட்பு பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வரக்கூடிய நிலையில் 2 வயது குழந்தையும் அதன் தாயும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் 4வது நாளாக மீட்பு பணி தொடர்கிறது. இதில் சூரல்மலையிலிருந்து முண்டக்கை பகுதிக்கு இரும்பு பாலம் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலமாக மீட்பு பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நிலையில் 4 நாட்களுக்கு பிறகு 2 வயது குழந்தையும் தாயும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது ஒரு குழந்தை,
அந்த குழந்தையை எடுத்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்ல வந்து அந்த அவங்களுடைய தாயாரி எடுத்தோம். ஒரு கட்டல்ல பெட்டில் அவங்க படுத்திருக்க மாதிரி ஒரு மரம் விழுந்து, ஆனா வந்து ரத்தம் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா இதா இருக்கு. எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இல்ல, எதுவும் இல்லை. ஆனா வந்து குழந்தையும் தாயும் ஒரே இடத்துல அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது ஏற்பட்டிருக்கு. கேரள மாநிலம் வயநாடு மாவட்டத்தின் அட்டமலை பகுதியில் 4 நாட்களாக ஆதரவின்றி தவித்த வளர்ப்பு நாய் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டது. நிலச்சரிவு காரணமாக அட்டமலை கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் முகாமில் இருந்த சந்தோஷ் என்பவர் அட்டமலை கிராமத்தில் உள்ள தன்னுடைய பூனைக்கு உணவு கொடுக்க சென்றார். அப்போது அவருடைய பக்கத்து வீட்டை சேர்ந்த வளர்ப்பு நாய் சந்தோஷை கண்டதும் ஓடி வந்தது. 4 நாட்களாக பசியால் தவித்த வளர்ப்பு நாயை சந்தோஷ் தன்னோடு முகாமிற்கு அழைத்து சென்றார். ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്നെ കണ്ട ഓടി വരുന്നവനാ. ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് വരെ വന്നില്ല. ഞാൻ இந்நிலையில் கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் உள்ள சாலையாற்றிலிருந்து இதுவரை 172 உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. சூரல்மலையில் உற்பத்தியாகி முண்டக்கை வழியாக பொத்துக்கல்லை சென்றடையக்கூடிய சாலையாற்றில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கின் போது ஏராளமான பொதுமக்கள் அடித்து செல்லப்பட்டனர். சுமார் 100 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சாலையாறு செல்லக்கூடிய வழிநெடுகிலும் சடலங்கள் ஆங்காங்கே கரை ஒதுங்கின. இதுவரை 172 உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் மலப்புரத்தில் சாலையாற்றில் தேடக்கூடிய பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. வயநாடு மாவட்டத்தின் முண்டக்கையில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட அதே இடத்தில்தான் இந்த ஆண்டு நிலச்சரிவு தொடங்கியிருக்கிறது. ஆனால் தற்போதைய நிலச்சரிவின் வீரியம் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தது என்பதை இஸ்ரோ வெளியிட்ட தகவலோடு விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் அபிநயா. கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நிலையில அதோட தீவிரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத இந்த சேட்டலைட் இமேஜ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இஸ்ரோவோட நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த படம் அப்படின்றது வந்து இந்த நிலச்சரிவுக்கு முன்பு அந்த பகுதியில் எப்படி இருந்தது, அதற்கு பிறகு அந்த பகுதி எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்ற இந்த வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இந்த பழைய நிலச்சரிவோட தடம் அப்படின்னு இங்க குறிப்பிட்டிருக்க இந்த படம் வந்து மே 22, 2023 எடுக்கப்பட்டது. அதாவது அந்த சமயத்திலேயே ஏற்கனவே ஒரு நிலச்சரிவு இப்போ ஏற்பட்ட இந்த பகுதியிலேயே ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருக்கு. ஆனா அதோட ஒப்பிடும்போது இதோட பரப்பளவு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெரியதா இருக்கு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. இந்த இடம் தான் இந்த நிலச்சரிவு தொடங்கின அந்த இடம். ஒரு மலையோட ஒரு பெரும் பகுதி அப்படியே பெயர்ந்து அது கீழே சரிஞ்சிருக்கு. இந்த பகுதி முழுவதுமாக பெயர்ந்து சரிஞ்சதன் அடிப்படையில் தான் அது ஆறு போகக்கூடிய அந்த பகுதியில் சரிஞ்சதுனால தான் நிறைய அந்த ஆற்று தண்ணியோட கலந்து அந்த டெப்ரிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய சகதியோட அலை மாதிரி வந்து அந்த கிராமங்கள் எல்லாம் மூடி இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். இதுதான் அந்த நிலச்சரிவோட தொடக்க புள்ளி. இது பழைய படத்தோட கம்பேரிசன். ஸோ இதோட ஒப்பிடும்போது இது எவ்வளவு பெரியதா இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். இதோட அடுத்த படம் அப்படின்றது ஒட்டுமொத்த நீளத்தையும் அதுல கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பார்க்கலாம், இங்க தொடங்கின அந்த நிலச்சரிவு என்பது இவ்வளவு தூரம் பல கிராமங்களை மூழ்கடிச்சு போயிருக்கு. இந்த நிலச்சரிவோட தடத்தை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த மஞ்சள் நிற லைன்ல பார்க்கக்கூடியது இதோட மொத்த நீளம்ன்றது கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பரப்பளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 86,000 சதுர மீட்டரா இருந்திருக்கு. இந்த நிலச்சரிவு தொடங்கின இந்த இடம் என்பது கடலோட மட்டத்திலிருந்து 1550 மீட்டர் உயரம், கடல் மட்டத்திலிருந்து அவ்வளவு மீட்டர் உயரத்திலிருந்து தான் அந்த நிலச்சரிவு அப்படின்றது தொடங்கியிருக்கு. இந்த சின்ன சின்ன புகைப்படங்கள் அப்படின்றது இதோட ஜூம்டு படங்கள் தான். இது தொடக்க அந்த நிலச்சரிவு தொடங்கின இடம், இது முந்தின இடம். ஸோ இதில் வந்து அந்த கம்பேரிசனை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது இந்த இடம் தான் வந்து நிலச்சரிவு முன்னாடி இருந்த இடம். அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, இப்போ ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை விட எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததாக இந்த படம் வந்து அதற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள்ல ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இதோட பாத் வந்து நிலச்சரிவோட பாத் இப்படி இருக்கு. இது உள்ள நீல வண்ணங்கள்ல இருக்கிறது தான் ஆறுகளோட இடம், ஆறுகளோட தடமும் இந்த சாலைகளோட தடமும் இருக்கு. ஸோ இது முழுக்கவே நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு அங்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இந்த ஆற்றுக்குள்ள
தண்ணிலையும் அந்த நிலச்சரிவு டெப்ரிஸ் எல்லாம் கலந்துட்டதுனால அதோட பாதிப்பு என்பது எந்த அளவுக்கு வீரியமா இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த ஆறு இருக்கக்கூடிய ஆறோட போக்கையே அது மாற்றி இருக்கு அப்படின்றத இந்த படத்தின் மூலமா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆறு இருக்கக்கூடிய வழித்தடம் இதுவா இருக்கு, இந்த பகுதியில் அந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால அதோட தடம் மாறினதுனால ஊருக்குள்ள தண்ணி போகக்கூடிய இடம், நிலச்சரிவோட அந்த டெப்ரிஸ் எல்லாமே கிராமங்களை மூழ்கடிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அப்படின்றது நடந்திருக்கு அப்படின்றதையும் இந்த படங்கள் மூலமாக உணர முடியும்.